بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم ولا تقهر وأما السائل ولا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودأك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى തെറ്റിയ സൂറ 93 ഒരു മിനിറ്റ് അത് തെറ്റിപ്പോയി ഇതാക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ശരി ഓക്കെ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് മറ്റേ ഫോൺ والله بسم الله الرحمن الرحيم والله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم أجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأغفى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. കഴിഞ്ഞ 2-3 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, തൻവീൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് യതീമൻ, അവിടെ മൻ തൻവീൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. മൻ, പിന്നെ ലാലൻ, ഇവിടെയൊക്കെ തൻവീൻ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇലൻ, അവിടെയും ഇലൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തൻവീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള അക്ഷരം ഫ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫ ചെയ്യണം. യഹ്ഫിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഫ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓതണം. അവിടെ യതീമാൻ ഫ ആവ, 2 പ്രാവശ്യം തരിമൂക്ക് തരിപ്പിക്കുക മിനിമം. പിന്നെ ശിദ്ധത്തോടു കൂടി തരിപ്പിക്കാനും പാടില്ല. അതാണ് യഹ്ഫിൻ്റെ വ്യത്യാസം. എന്നാൽ ഇദ്ഗാം ആവുമ്പോഴോ ശിദ്ധത്തോടു കൂടി. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇമ്മ, അമ്മ, ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അതിനാണ് ഇദ്ഗാം. എന്നാൽ ഇതിൽ ശക്തി കൂട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? യതീമാൻ ഫ, ഒരിങ്ങനെ അരിവ് കൂടെ അങ്ങനെ യതീമാൻ ഫ, മറ്റേ നടുകൂടെ ഒരൊറ്റ പോക്ക. ഇമ്മ, അമ്മ, മിമ്മ ഖുലിഖ്, അവിടെയൊക്കെ ശക്തി ഉണ്ടാവും. അതിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് യഫ്ഫാവും ഇദ്ഗാമും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാലൻ, അതും അതന്നെ. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ലാലം ഫഹദ, അവിടെ ലാലം ഫ. പിന്നെ ആയിലൻ അതേപോലെ തന്നെ ആയിലം ഫ, അവിടെ അതേപോലെ ഓതണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ലാലൻ എന്നുള്ളതും ആയില എന്നുള്ളതും 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ നീട്ടണം എന്നാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതുങ്ങൾ? ആയിലൻ എങ്ങനെ ഓതുക? ആയിലൻ, ഇവിടെ ഈ അംസല്ലേ, ഈ അംസ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ അലിഫിൻ്റെ ശേഷം എന്ന് നീട്ടാനുള്ള അലിഫുണ്ട് ഇവിടെ, അതിൻ്റെ ശേഷം അംസയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ 4 to 6 കതിർ നീട്ടണം. നിയമം അതാണ്. അലിഫോ വാവോ യാവോ ആയ മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരത്തിന് ശേഷം അംസ വരിക. അങ്ങനെ അംസ വന്നാൽ 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ നീട്ടണം. അപ്പോൾ അവിടെ 2 കൊടുത്തുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയാണ്? ആയിലം ഫഅഗ്ന, പിന്നെ വഅമ്മസ്സായില, അവിടെ സായില എന്ന 4 കതിർ 6 കതിർ വരെ നീട്ടാവുന്നതാണ്. അതാണ് അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ വ അമ്മ, അത് കുറച്ച് ശക്തി കൂട്ടണം. വ അമ്മസ്സായില, ഞാൻ അടുത്തതും അതന്നെ. വ അമ്മ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്, അവിടെ അമ്മ ചുണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ശക്തിയോടുകൂടി പറയും. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇദ്ഗാം എന്ന് പറയുന്നത്. തജ്വീദിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ കുറേ 5ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഇതിലൊക്കെ ഇതേപോലെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. അർത്ഥം പറഞ്ഞോളി. വല്ലുഹ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ. ലുഹ സമയം തന്നെയാണ് സത്യം. വല്ലൈലി ഇദാ സജ, രാത്രി അത് ശാന്തമായി വരുമ്പോൾ ആ രാത്രി തന്നെയാണ് സത്യം. മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖല, മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് താങ്കളെ കൈവെടിഞ്ഞിട്ടില്ല, വിട്ടേച്ചിട്ടില്ല. വമാ ഖല, വെറുപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. വലൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൽ ലക മിനൽ ഊല, ഇഹലോക ജീവിതത്തേക്കാൾ താങ്കൾക്ക് പരലോക ജീവിതമാണ് ഉത്തമം. വലസൗഫ യുഅതീക റബ്ബുക ഫതർള, താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് വഴിയെ താങ്കൾക്ക് നൽകും, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും എന്നർത്ഥം. ഫതർള, അപ്പോൾ താങ്കൾ സംതൃപ്തനാവും. അലം യജിദ്ക യതീമം ഫആവ, താങ്കളെ ഒരു അനാഥയായി അല്ലാഹു തആല കണ്ടെത്തിയില്ലേ, അവൻ കണ്ടെത്തിയില്ലേ. ഫആവ, അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അഭയം നൽകിയില്ലേ. വവജദക ളാല്ലം ഫഹദ, അല്ലാഹു തആല അവൻ താങ്കളെ വഴി
കാണാത്തവനായി, വഴി അന്വേഷിക്കുന്നവനായി കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയില്ലേ? വഴി കാണിച്ച് തന്നില്ലേ? വവജദക ആയിലം ഫഅഗ്ന, അവൻ താങ്കളെ ദരിദ്രനായി കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ധന്യത നൽകിയില്ലേ? ഫഅമ്മൽ യതീമ ഫലാ തഖ്ഹർ, എന്നാൽ അനാഥയോട് താങ്കൾ കാർക്കശ്യമായി പെരുമാറരുത്. വഅമ്മസ്സായില ഫലാ തൻഹർ, അന്വേഷിച്ച് ചോദിച്ചു വരുന്നവരോട് താങ്കൾ കയർക്കുകയും വിരട്ടിയോടിക്കുകയും ചെയ്ത്. അത്രയും വരെ കഴിഞ്ഞ 4 ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് വഅമ്മ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. വഅമ്മ എന്നാൽ ബിനിഅമതി റബ്ബിക, താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹദ്ദിസ്, താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയണം എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ വഅമ്മ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്, അതാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ അമ്മ, ആ പ്രയോഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു. പിന്നെ നിഅമത്ത്, നിഅമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്? നിഅമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നിഅമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനാണോ പറയുന്നത്, അതോ ധാരാളം അനുഗ്രഹത്തിനാണോ പറയുന്നത്? ഒരനുഗ്രഹമാണ്. അതിൻ്റെ ബഹുവചനം നിഅമ് എന്നാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങൾ. നിഅമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നാണ്. അള്ളാഹ് ഇവിടെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വഅമ്മ ബിനിഅമതി, ബി എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് ആ ബിക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ പ്രിപ്പോസിഷനും കൊണ്ട് എന്നല്ല, അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? അൻ, അൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പം അമ്മ ബിനിഅമതി, അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്. പിന്നെ പറയുന്നത് റബ്ബിക, താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഫഹദ്ദിസ്, ഹദ്ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹദസ, ഹദ്ദസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം, അല്ലേ? ഹദ്ദസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസ് പറയാന്നാ ശരിക്കർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഹദ്ദസ ശുദ്ധ കുട്ടി പറഞ്ഞത്? ഒരു കാര്യം വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിനാണ്. ഖത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? ഖത, മുറിച്ചു. ഖത എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കഷ്ണം കഷ്ണം കഷ്ണം. ഖത കിതഅതൻ കിതഅതൻ കിതഅതൻ, ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണാക്കി മുറിക്കണേനാണ് എന്ത് പറയാ? ഖത. മലയാള ഭാഷയിൽ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തപ്പോൾ മുറിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? കഷ്ണം കഷ്ണം കഷ്ണാക്കി മുറിക്കുന്നുണ്ട്. കത്തല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വളരെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യുന്നിടത്താണ് എന്ത് പറയാ? കത്തല. മറ്റെന്താ പറയാ? കത്തല. ഒറ്റയടിക്ക് അയാളോട് കൊന്നിട്ടാൽ കത്തല. കത്തല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കഷ്ണം കഷ്ണാക്കി ചാക്കിലാക്കണേനാണ് എന്ത് പറയാ? കത്തല എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഹദ്ദസ, ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച പോലെ, അല്ലേ? വീണ്ടും 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 സംസാരിക്കുക, അതിനാണ് ഹദ്ദസ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൽപ്പനക്രിയയാണിത്. ഹദ്ദിസ്, നബിയെ താങ്കൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രക്ഷിതാവിൻ്റെ, താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തിനാ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കണത്? ഇതിപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ലോകത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് മുതൽ അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തിനാ അപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടി, ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്തിനാ? അതിലെന്താ ഉള്ള ഹിക്മത്ത് എന്താ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ. എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അനുഗ്രഹം ഞാൻ പൂത്തി വെക്കല്ല ചെയ്യാം, മറിച്ചെന്താ? നിങ്ങളോട് പറയണം. പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഒരു സംഗതി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൽ നമ്മുടെ ആഹ്ലാദം ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് പ്രകടാവും, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ എടാ എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടിട്ടോ,
അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സാലറി ഒന്നുകൂടി ഒരു തസ്തികയോടും കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ടാവും? ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആഹ്ലാദം, എൻ്റെ സന്തോഷം ആ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രകടമാവും. ആ പ്രകടമാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത അനുഗ്രഹദാതാവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നന്ദി ചെയ്യും, അല്ലേ? ഒരാൾ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നു എന്ന് കൂട്ടാം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നു എന്ന് കൂട്ടാം. ആ അനുഗ്രഹം തന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കും, അല്ലേ? അയാളോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാവും, വാത്സല്യമുണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും, ആദരവുണ്ടാവും. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനുഷ്യപ്രകൃതിയാണിത്. നന്മ ചെയ്ത ആളോട് ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു ഊട്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പം ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അതെന്താവും? അള്ളാഹുവിനോട് നാം ഏറ്റവും നന്ദി കാണിക്കുന്നവനാവും. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പം അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി സ്മരിക്കുക, അത് എടുത്തു പറയുക, അനുഗ്രഹദാതാവിന് നന്ദി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്, വാജിബാണെന്ന. അനുഗ്രഹം എടുത്തു പറയലും ആ അനുഗ്രഹദാതാവിന് ശുക്ർ ചെയ്യലും വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാജിബായ കാര്യമാണ്. എന്താ തെളിവ്? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സ്കുറൂ നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും. വിശ്വാസികളെ എന്ന് അല്ലാഹു തആല അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളോട് പറയണെന്താ? നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്ത്? നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന്. അപ്പം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ്, നിർബന്ധമായ കടമയാണെന്ത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള. അതാണ് ഈ നിസ്കാരത്തിലാവട്ടെ, നോമ്പിലാവട്ടെ, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലാവട്ടെ, മറ്റ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലും അള്ളാഹ് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക നമ്മളതിൽ, അല്ലേ? ആ ഓർക്കുമ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ശുക്ർ ചെയ്യാണ് അതിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇനി അങ്ങനെ അള്ളാഹ്ക്ക് ശുക്ർ ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടണത്? നമ്മളിപ്പം നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടി, ആ അനുഗ്രഹത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിച്ചു, വീണ്ടും നന്ദി കാണിച്ചു. അങ്ങനെ നന്ദി കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു വീണ്ടും അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ തരും. എന്താ തെളിവ്? വഇദ് തഅദ്ദന റബ്ബുക്കും, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് വിളംബരം ചെയ്ത ആ സന്ദർഭം ഓർക്കുക. ലഇൻ ശകർത്തും, അള്ളാഹ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണെന്ത്? നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്ന പക്ഷം ലഅസീദന്നക്കും, അനുഗ്രഹം നാം നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂട്ടി തരും എന്നുള്ളതാണ്. വലഇൻ കഫർത്തും, നിങ്ങൾ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്ന പക്ഷം ഇന്ന അദാബി ലശദീദ്, എൻ്റെ ശിക്ഷ കഠോരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണട്ടോന്നാ. അപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ, നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അനുഗ്രഹം കൂട്ടി തരും. നന്ദികേട് കാണിക്കുമ്പോഴോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ കഠോരമാണ്. ആലോചിച്ചു, മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ ഓനെന്താ ചെയ്യുക? ഒരു കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, കം നതുലുബുല്ലാഹ ഫീ ളുരിൻ യഹല്ലു ബിനാ ഫഇൻ തവല്ലത് മുസീബത്തുന നസീനാഹൂന നദഊഹു ഫിൽ ബഹരി അൻ ഉൻജിയ സഫീനതന ഫലമ്മാ റജഅനാ ഇലശാതി അസൈനാഹു വനർകബുൽ ജവ്വ ഫീ അംനിൻ വഫീ ദിഅ ഫമാ സകതന ലിഅന്നൽ ഹാഫിളല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്തോ ദുരന്തോ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നാം അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ, ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്നെ കണക്കുണ്ടാവുമോ? കൈ നീട്ടി കരഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. എത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഒരു ആപത്ത് മുസീബത്ത് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ മുസീബത്ത് തമിഴ്നാട് നീങ്ങിപ്പോയാലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അള്ളയില്ല, പ്രാർത്ഥനയുമില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് കവി നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടം പിടിച്ച കടലിലോ പിന്നെ കരയിലോ ആവട്ടെ, നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റും കോളും അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പൽ മെല്ലെ രക്ഷപ്പെട്ട് ആ തിരമാലകളിൽ പെടാതെ, കാറ്റിലും കോളിലും പെടാതെ രക്ഷപ്പെടണേ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കരക്കാട് കയറി പറ്റിയാൽ
ആ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വിമാനത്തിലൂടെയാണ് പോണത്, അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിലോ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നിർഭയത്വം ഉണ്ടാവും, സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഒരു പേടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്, അല്ലേ? ഇത് സുരക്ഷിതമായി, ഇത് എയർ ഇന്ത്യ ആണോ, അതോ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തുമോ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിമാനമാണോ അവിടെ എത്തുമോ ഇല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പം ഒരു നിർഭയത്വമില്ലായ്മ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അത് വീഴാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ കരയിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരയിൽ എത്തിച്ചതാരാ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് അവിടെ എത്തിയത്, അല്ലേ? അപ്പം ആലോചിക്കൂ, മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അവന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹിനെ ഓർക്കൂല. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. അപ്പോൾ വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ഇനി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. കപ്പലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിൽ കയറി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ കൈ പോരാ, മറിച്ച് എന്ത് വേണം? വീണ്ടും വീണ്ടും ആ അള്ള ചെയ്ത് തന്ന എൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്നെ എത്തിച്ചല്ലേ പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അള്ളാഹ്ക്ക് ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിനോട് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ് എന്നതിൽ ഒരർത്ഥം. ഇനി ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു പറയലും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കലും അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കളുടെയും മുർസലിങ്ങളുടെയും ഒരു മൻഹജാണ്. അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണിത്. അവർക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം അവർ എടുത്തു പറയുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന. എന്താ തെളിവ്? മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം നൽകിയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് നൽകിയ നുബുവത്ത് തന്നെ, പ്രവാചകത്വം. രണ്ടാമത്തതോ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടം. അവർ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ നാട്ടിൽ, അല്ലേ? അതൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹം. ആ അനുഗ്രഹം നൽകിയിടത്ത് ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തി നോക്കൂ നിങ്ങൾ. റബ്ബി ഔസിഅനി അൻ അഷ്കുറ നിഅമതകല്ലതി അൻഅംത അലയ്യ. പടച്ചോനെ, നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ, ശുക്ർ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്രചോദനം, ഒരു തോന്നിച്ച പടച്ചോനെ ഉണ്ടാക്കി തരണേ, അല്ലേ? ആരാത് പറയുന്നത്? ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ്, പുറമെ അല്ലാഹു തആല പ്രവാചകത്വം നുബുവത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ, അല്ലേ? ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ, പടച്ചോനെ ഇജ്ജ് പ്രചോദനം നൽകണം, അങ്ങനെ തോന്നിക്കണേ. എന്താ? നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് വഅലാ വാലിദയ്യ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ. പിന്നെന്താണ് ആയത്? വഅൻ അഅമല സ്വാലിഹൻ തർളാഹ്, പടച്ചവനെ നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അമലി ചെയ്യാനും. വഅദ്ഖിൽനി ബിറഹ്മതിക ഫീ ഇബാദിക സ്വാലിഹീൻ, നിന്റെ സച്ചരിതരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ നിന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്? മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ, വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം, അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയത്. അതിന് വല്ല അതിരുണ്ടോ? ഒരിക്കലും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലാഹു തആല ഓരോ കാര്യം. അതാണ് വഅമ്മാ ബിനിഅമതി, ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹം. ആ ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹം തന്നെ എണ്ണിയാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? മരണം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. അതിന് മാത്രം അനുഗ്രഹമാണ്. വഇൻ തഅദു നിഅമതല്ലാഹി ലാ തുഹ്സുഹ, അള്ളാഹിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എണ്ണിക്ലിപ്തമാക്കുന്ന പക്ഷം അത് എണ്ണിക്ലിപ്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമേ അല്ല എന്നുള്ളത്. നോക്കി നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, ആ ഒരൊറ്റ മിടിപ്പ്, അല്ലേ? ഹഫഖത്ത് കൽബ് ദക്കാത്തുൽ കൽബ് എന്ന് പറയും. ദക്കാത്തു കൽബിൽ മർഇ ഖായിലത്തുൽ ലഹു ഇന്നൽ ഹയാത ദക്കാഇകും വസവാനിന. മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓ മനുഷ്യ, എൻ്റെ ജീവിതം
നിമിഷങ്ങളാണ്, സെക്കൻഡുകളാണ്, നിമിഷങ്ങളാണ്, സെക്കൻഡുകൾ. അപ്പം നോക്കി നിങ്ങൾ, ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നിമിഷം, ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മരണം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മിടിപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ തന്നെ മരണം വരെ നിങ്ങൾക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്തങ്ങളെത്തുക. അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഏത്? അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഹൃദയമിടിപ്പ്. നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണ് ഹിമ വെട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കണ്ണ് ഹിമ വെട്ടണില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലേ? ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ചലിക്കണത് ആ ചലനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ ചിന്തകൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണിപ്പോൾ ഞാൻ 2 കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണത്? എങ്ങനെയാണിപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കൈവിരലുകൾ ഇളക്കണത്? നമ്മൾ വലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാന ഫി അഹ്സനി തഖ്വീം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ, ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട, കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഓരോ അവയവവും സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ആലോചിക്കൂ. ഈ കയ്യ് എന്തിനാ അപ്പം ഈ കയ്യിനിങ്ങനെ മഫ്സൽ, എന്താ ഇതിന് പറയാ, സന്ധികൾ അല്ലേ? ഒരു വിരലിന് എത്ര സന്ധ്യ? എന്താ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നേരാണ് നിന്നാൽ, എന്താ സ്ട്രൈറ്റായി നിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താവും? ഇങ്ങനെ കമന്ന് കുടിക്കേണ്ടി വരും. ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പം ഈ സന്ധ്യയിൽ കൈ പൊന്തിക്കാൻ എവിടൊക്കെ വേണോ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചലിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സംവിധാനിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ഏതേത് അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാലും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന സംസാരം അല്ലേ? ആ ഒരു സംസാരം നമ്മളിങ്ങനെ ക മ ആ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അവയവം പ്രവർത്തിക്കണം? മിനിമം 17 അവയവങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അ എന്ന അക്ഷരം അയാൾക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉമിനീരിൻ്റെ നാവിലില്ലാന്ന് കൂട്ടുക. ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണില്ല എൻ്റെ നാവിലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഉമിനീരില്ലെങ്കിൽ എന്താ? അതാണ് പറ്റിപ്പോയി. ചില ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉമിനീരുണ്ടാവില്ല ചില സമയത്ത്. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക? നാവ് അവിടെ കിടക്കും, പൊന്തൂല, നാവ് പൊന്തൂല. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി, ഷുഗർ രോഗികളോട് ചോദിച്ചു നോക്കേണ്ടി അല്ലേ? അവരെ നാവ് പൊന്തൂല, അവിടെ കിടക്കും. എന്നിട്ട് വെള്ളം വേണം എന്ന് പറയാൻ വ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആംഗ്യം കാട്ടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? ആ വെറും ഒരു ഉമിനീര്, ആ നാവിനകത്ത് അല്ലാഹു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉമിനീര് അതെങ്ങാനും പറ്റിപ്പോയാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ സംസാരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട 17 അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഓരോ അവയവത്തിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണം. നാവ് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോരാ, ആ നാവ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കോടാനുകൂടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേറെയും വേണം. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല എന്ത് പറഞ്ഞത്? നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി ഒരിക്കൽ പറയണം എന്നല്ല, പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലേ? സംസാരം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാ. ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. ആ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്? ഞങ്ങളോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാ 2 ചെവി? മറന്നോ? എന്തിനാ 2 ചെവി? ഒരു ചെവി ഓരെ? എന്തിനാ? ഇവിടെ വേറെന്തെങ്കിലും വിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അതിനെ പഠിച്ചോന്? ബാലൻസും മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓണടിച്ചു അല്ലേ? നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കും. കാരണം എന്താ? ഒരു സെക്കൻഡിനെ 1620 ഭാഗമാക്കിയ ഒരു സെക്കൻഡ്, അതിന് 1620 ഭാഗമാക്കാം. ആ 1620 ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഓൺ ശബ്ദം, ആ കാറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കണം, അതല്ല ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് നോക്കാതെ ബാക്കിൽ വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? അതാണ് ചെവി. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. മഹാത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോരോ അവയവത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും അതിനാ 2 ചെവിയെന്ന്.
ഒരു ചെവിയില്ലെങ്കിൽ എന്താവും തിരിഞ്ഞോക്കേണ്ടി വരും. തിരിഞ്ഞോക്കണം. ഒരു ചെവിയിൽ പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ. അപ്പം റബ്ബ് തമ്പുരാൻ 2 ചെവി എന്നത് ബാലൻസ് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. ആ ചെവിക്കകത്തുള്ള വെള്ളം, അതാണ് ബാലൻസ്. ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട്, ആ ദ്രാവകം പറ്റിയാൽ ഈ നിൽക്കണം ഞാൻ മറിഞ്ഞെടുക്കും. അങ്ങനെ രോഗം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ 10, 50, 60 ഒക്കെ വയസ്സാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം വറ്റി ദ്രാവകം പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അയാളെ കൈ ഇങ്ങനെ വറക്കും, നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇരിക്കേണ്ടി വരും, കിടക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ അയാൾ വീഴുകയും ചെയ്യും. എന്താ? അള്ള ചെവിക്കകത്ത് നൽകിയ ആ ദ്രാവകം അങ്ങത്ത് വറ്റിപ്പോയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട. നോക്കി നിങ്ങൾ അല്ലേ, മഹാ അത്ഭുതമല്ലേ? ഇത്ര 50 ഡിഗ്രിയും 52 ഡിഗ്രിയും 60 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചൂടുണ്ടായിട്ടും ആ വെള്ളം വറ്റാതെ നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത് ആരാണിതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിവെക്കണത്? മഹാ അത്ഭുതമല്ലേ ഓരോന്നും. വഅമ്മാ ബിനിഅമതി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം, ഒരു ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ അതുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മഹാത്ഭുതമാണത്. എങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പേനയാണ് എന്നെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണ്, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും. തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാ ഓഫീസുകളുടെ പിന്നെ സമുച്ചയമാണ്. ഒരു ഓഫീസ് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു ഓഫീസ് മാത്രമാണോ? അല്ല, ഒരുപാട് ഓഫീസുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസാണ് ഏത്? കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കണ്ണുകൊണ്ടൊരു കാഴ്ച കണ്ടാൽ അതിന്നതാണ്, അതിന്ന വിശപ്പാമ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പിടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിഞ്ഞോടണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ആ കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറിലെത്തി, തലച്ചോറിൽ നിന്ന് തീരുമാനം, മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വിവരം തരും, ഓടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനാക്രമിച്ചോ എന്ന് നമുക്ക് വിവരം തരും അല്ലേ? അപ്പം ആലോചിക്കൂ, എങ്ങനെയാണ് ഒരാശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മഹാത്ഭുതമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത മഹാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സാഗരമാണ് ഒരനുഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല നിഅമ് എന്ന് പറയാതെ നിഅമത്ത് എന്ന പദപ്രയോഗം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഒരനുഗ്രഹം തന്നെ എണ്ണിയാൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ, എങ്ങനെയപ്പം നമ്മളൊരു ചോറ്റുള്ള തിന്നണത് അല്ലേ? എങ്ങനെയപ്പം നമ്മൾ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണത്? അതിനൊക്കെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ നേരം പുലരോളം ആലോചിച്ചാലും എത്തുമ്പോഴേയും കിട്ടൂല അല്ലേ? മഹാനായ ഹാറൂൺ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് പിന്നെ അയാളുടെ ദീവാനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആര്? ഹാറൂൺ റഷീദിൻ്റെ ദീവാനിയിൽ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അതിലൊരു മഹാപണ്ഡിതനുണ്ട്. ആ പണ്ഡിതൻ്റെ പേരാണ് ഇബ്നു സിമാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇബ്നു സിമാക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക. ഹാറൂൺ റഷീദ് വൃത്യനോട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹാറൂൺ റഷീദ് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുടിക്കാൻ പോവാ. ഇബ്നു സിമാക്ക് പറഞ്ഞു, നിർത്തി ഒരു കാര്യമുണ്ട് പറയാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം, ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയല്ലോ, ആ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇല്ലടത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരും. ഏത് നാട്ടിലുള്ള? കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയാണ് അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ. കുടിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ? ആ കുടിച്ച വെള്ളം മൂത്രമൊഴിച്ചോ കാഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിയർത്ത് കൊണ്ടോ പുറത്തു പോകുന്ന സംവിധാനമില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാറൂൺ റഷീദ് പറഞ്ഞു, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ച വെള്ളം പുറത്താക്കാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ ആരായുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, നമ്മൾ കുടിക്കണ ഒരു കുടിനീര്, അത് എത്ര അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്. അത് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ്, എത്ര പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് പുറത്തു പോകുന്നത്. ആലോചിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലേ? ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള രോഗി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ അല്പം വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൂത്രമൊക്കെ കട്ടയാവും അല്ലേ? അവിടെ സ്റ്റക്കാവും. പിന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചിലത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പം ആ മൂത്രമൊഴിച്ച് വെള്ളം പോകുക എന്നുള്ള മഹാനുഗ്രഹമാണ്. ആർക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ? ആ രോഗം പിടിപെട്ടവനെ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ? ഇനി ആ കുടിച്ച വെള്ളം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിലോ അതും മഹാപകടമാണ്. അപ്പം എത്ര ഇനി അതൊന്നുമല്ല, ഞാനും നിങ്ങളിപ്പോൾ എങ്ങനെ നടക്കണേ? നിങ്ങളൊക്കെ അകത്ത്, ഇന്ത്യയൊക്കെ അകത്ത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ പോകണം, ഈ ഷൂട്ടും കോട്ടും ഇതും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം, ഞാൻ സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് വളരെ സുന്ദരനാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ താങ്ങി നടക്കണ എന്താ?
അതിനാറ്റമുള്ള അതിശക്തമായ നാറ്റമുള്ള കുറേ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മണക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു മൂത്രസഞ്ചിയായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവാ അല്ലേ? അതേപോലെ ആളുകൾക്ക് അങ്ങേറ്റം വെറുപ്പുള്ള കാഷ്ടമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുക. പക്ഷേ എൻ്റെ അയൽവാസിക്കോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതെങ്ങാനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്താണ് സംവിധാനിച്ചതെങ്കിലോ? ആലോചിക്കുങ്ങൾ. ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ അതാണ് പൊട്ടിപ്പോലേ? ആലോചിക്കൂ, എത്ര സുന്ദരമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്. ലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന ഫി അഹ്സനി തഖ്വീം. അപ്പോൾ എന്തിനാപ്പം ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? വ ഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സുഹ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരനുഗ്രഹം, കുറേ അനുഗ്രഹമല്ല, എത്ര അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? എണ്ണി തൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി നീ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. ആ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ അനുഗ്രഹദാതാവായ അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിൽ കാണാം, മൻ ബാത ആമിനം ഫി സർബി. ഒരാളുടെ കുടിലിൽ അല്ലേ, വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ കുടിലില്ലേ, കൈമ പോലുള്ള കുടിലില്ലേ, അതിനാണ് സർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ കുടിലിൽ, ആ കൈമയിൽ നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി ഒരാൾ രാപ്പാർക്കുന്നു. വ മുആഫം ഫി ജസദി, ചില റിവായത്തിൽ ബദനി, അയാളുടെ ശരീരത്തിന് ആഫിയത്തുമുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഇന്ദഹു കൂത്തുയോമി, അന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും അയാളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ഫകഅന്നമാ ഹീദത്തുലഹു ദുനിയാ ബിഹദാഫിരിഹാ എന്ന, ദുനിയാവ് മുഴുവൻ അയാൾ ലഭിച്ച പോലെയുള്ള രാജാവിനെ പോലെയാണ് അയാൾ എന്നുള്ളത്. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണവും നമുക്ക് നിർഭയത്വവും ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ? എന്താണത്? അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി ബദനി, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി സമഇ, അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി ബസരി, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത് അല്ലേ? എൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട്. എന്താ അതിന് ആശയം? എന്താണ്? അള്ളാഹുവേ, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ, സുഖം നൽകണേ. എൻ്റെ കണ്ണിനും കാഴ്ചക്കും പടച്ചവനെ നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലേ? അതിന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തിനാ പടച്ചോനും ആഫിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത്? ആഫിയത്തില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളെ കഥ. ഞാനും നിങ്ങളും കൊയ്ത്ത് വരുമോ? ഒന്നും വേണ്ട. കയ്യിൻ്റെ വിരലൊന്നാട് മുറിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട് എന്താ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത? എന്താ വരിക? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെന്ന് വരും. അതോടൊപ്പം മറ്റേ ചിന്ത വരും, വേഗം നാട്ടിലെത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾ, വേഗം നാട്ടിലെത്തണം. നാട്ടിലെത്തിയാൽ രോഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ ശിഫ ഏതാണ്? ഒന്ന് നമ്മുടെ മാതാവ് അല്ലേ, രണ്ട് നമ്മളെ ഭാര്യയാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്, നമ്മുടെ ആശ്രിതരാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പം ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ അല്ലേ, പിന്നെ എത്രയോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ കലകൾ, പിന്നെ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പിന്നെ കാപ്പിലറി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രോമം പോലെയുള്ള ഷുഐറാത്ത് എന്നറിയാം അറബിയിൽ. അത് ഇല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രോമം പോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഹ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൽമാക്രി പോലുള്ള സാധനമില്ലേ അല്ലേ? ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സമയത്ത് സ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിൽ എത്ര ഇതുണ്ട്? കോടിക്കണക്കിന് മില്യൺ കണക്കിന് പിന്നെ ഹുവീൻ ഉണ്ടെന്ന ചെറിയ ആ ബാൽമാക്രി പോലുള്ള ആ ജന്തു. നമ്മളെ കുളത്തിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ പിന്നെ തവളമുട്ടലിനെ പോണി കാണുന്ന ആ ജന്തു ഇല്ലേ? അതാണ് ഹുവീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പം ഈ ഹുവീൻ ഒരുപാട്, അതിൽ സ്ത്രീയുടെ അണ്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഒറ്റ ഉണ്ട്. ശക്തനും മല്ലനുമായ ഒരാൾ ഈ ഹുവീൻ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ആ ശുക്ലത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിലെത്തുന്ന
കുറേ ചുമരുകളുണ്ട്, ആ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഹോൾസിൽ ഒരൊറ്റ ഒന്നേ അണ്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ ശക്തമായ ഓട്ടമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഓട്ടത്തെ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താ? നിങ്ങൾ ഒരു കുന്നും പുറത്തുനിന്ന് മഴവെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ തോടിലുണ്ടാവും കുറേ രോമം പോലെ കുറേ വേരുകൾ, അല്ലേ? ചില ഇലകളുണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേര് പോലെ മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വേരില്ലേ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കണാണ്. എന്തിനാണത്? ആ വെള്ളത്തെ അതിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 ഇങ്ങനെ വിടും. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തം ഓടുമ്പോഴൊക്കെ, അതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഹുവീൻ അണ്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ നേർപാതയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഈ ശുഐറാത്ത് സഹായിക്കുന്ന അത്ഭുതമല്ലേ? അള്ള സൃഷ്ടിച്ച നമ്മളെ മൂക്കിലെ രോമം പോലെ. എന്താ മൂക്കിലെ രോമം? എന്തിനാ ഇപ്പം പഠിച്ചവൻ അവിടെ കുറേ രോമം വെച്ച് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഇല്ലേ? മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം എന്താ അള്ളാഹു തആല രോമം വെച്ച്? എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളനടി പഠിച്ചവൻ എന്തേ രോമം തരാത്തത്? ഈ രോമത്തെ പറ്റി തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. നമ്മളെ തലമുടി വളർന്ന് എവിടെത്തും? ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് വെട്ടണില്ല, തലമുടി വെട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെത്തും? എൻ്റെ കാൽപാദം വരെയൊക്കെ എത്തും ചിലപ്പം, അല്ലേ? എൻ്റെ ഊര വരെയൊക്കെ എത്തും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മുടിയില്ലോലെ കാണില്ലേ, അല്ലേ? എന്നാൽ അതേ മുടി തന്നെയല്ലേ എൻ്റെ കയ്യുമ്മലുള്ള രോമം, അല്ലേ? ആ കയ്യുമ്മലുള്ള രോമം എന്തേ വളർന്ന് അത് നിലത്തെത്താഞ്ഞ്? ആലോചിച്ചു റബ്ബിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്, അല്ലേ? അള്ള ഖലിയ എന്ന് പറയും അറബിയിൽ. ഖലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശം. ഈ മുടിക്ക് ആ കോശത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംവിധാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മുടി വളർന്നാൽ ഇത്ര വലിപ്പേ ആവുള്ളൂ, അല്ലേ? തലമുടി വളർന്നാൽ ഇത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ആ മുടി വളരാനുള്ള കോശം അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ അള്ളാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മുടി ഇത്രേ വളരാവൂ, ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മുടി ഇത്രേ വളരാവൂ, മൂക്കിലുള്ള രോമം ഇത്ര ശക്തിയെ ഇത്ര വണ്ണമേ അതിനുണ്ടാവാവൂ, ശക്തമായ വണ്ണം അതിനുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആ കോശത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതമല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിപ്പും. ഇനി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര പ്രക്രിയകളാണ് ദൈനംദിനം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും, നമ്മളിങ്ങനെ അനാസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ, ഒരു ലെവലില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നത്. നമ്മളെവിടെയും പോയി സ്വിച്ച് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഹൃദയം പിടിക്കുന്നത്? അല്ല. രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ അത് മോട്ടോർ ചാട്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാട്ടാക്കിയോണ്ടാണ് നമ്മളെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളറിയാതെ ഒരുപാട് സുപ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗത്തുമൊക്കെ അള്ളാഹു തആല വിചിത്രമായ പല രൂപങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പല അവസ്ഥകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തിങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അതിൽ പലതും മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണില്ല, അല്ലേ? എന്താ മരണം? എന്തെങ്കിലും പിടുത്തം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ല യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ് ഖുലിർ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി വമാ ഊതീതു മിനൽ ഇൽമി ഇല്ലാ ഖലീല. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. അള്ളാഹു തആല മുഹമ്മദ് നബിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് നബിയെ ആത്മാവിനെ പറ്റി, റൂഹിനെ പറ്റി അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കും, അല്ലേ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതെൻ്റെ വൈബിയായ എൻ്റെ കൽപ്പനയിൽപ്പെട്ടതാണ്, എൻ്റെ അമ്രിൽപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലേ? അറിവിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മാത്രമേ മുഴുവൻ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് എന്താ ആത്മാവെന്ന് ഇന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇന്നും പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. ഖുർആനിൻ്റെ അമാനുഷികതയാണോ അത്, അല്ലേ? യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യസ്അലൂനക, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നല്ല. യസ്അലൂനക, അവർ നിന്നോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് അന്ത്യനാൾ വരെ മനുഷ്യരിങ്ങനെ ചോദിക്കും, എന്താ ഈ ആത്മാവ്? ഈ ആത്മാവ് ശരീരവുമായി വേർപ്പെടുന്നതാണല്ലോ മരണം. എന്താ ഈ ആത്മാവ്? ആത്മാവിനെ പറ്റി അവർ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പറയുക, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം മുഹമ്മദ് നബിയെ മനുഷ്യന്മാർക്കില്ല, അതിൻ്റെ അറിവ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പോലുമില്ല. മറിച്ച് ആർക്കാണ്?
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹംറിൽപ്പെട്ടതാണ്. അത് അള്ളാഹു തആല എന്ത് ചെയ്യുക, വിട്ടുകൊടുക്കും. മനുഷ്യർക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ അറിവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം, റബ്ബിൻ്റെ റഹ്മത്ത്, റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, ആ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അമ്മാ ബിനിഅ്മത്തി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുള്ളൂ അല്ലേ. എനിക്ക് കൈ കാലൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആരോഗ്യം അല്ലേ, എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട്, എൻ്റെ തലയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഓടാൻ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, കണ്ടമാനം സമ്പത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ, എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, വീടുണ്ട്, സ്ഥലമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ അനുഗ്രഹം, അപ്പം ആ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെ ഓർക്കും നമ്മൾ. എന്നാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹ് തരാത്ത അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാത്തത് ഈ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാത്ത അനുഗ്രഹം. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. പിടുത്തം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂല. വമ്മാബിൻ എമത്ത് റബ്ബിക്ക് ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കൂല. മറിച്ച് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അതിനെങ്ങനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവലാതിപ്പെടും മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ആ കിട്ടാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അതെങ്ങാനും എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനാവൂല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു അത് തരാതെന്നത് അല്ലേ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം അള്ളാഹു തആല ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തരിക എന്നുള്ളതും അത് തരാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ളതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പം തരാത്തതും എന്താണ്? നിഅമത്താണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അതിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. വ അമ്മാ ബിനിഅമത്തി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹം, നമുക്ക് അള്ളാഹ് തരാത്തതും അനുഗ്രഹമാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ എന്തിനാ ഇപ്പം പഠിച്ചോ 10, 300, 500 ദിനാർ മാത്രം എന്നെ ഒരുക്കിയത്? അയാൾക്ക് ഇപ്പം എന്തേ അള്ളാഹു തആല 1000, 2000, 4000 ദിനാർ കൊടുത്തത്? അപ്പം എന്തേ ഇപ്പം എനിക്ക് തരാത്തത്? അപ്പം ആ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ അതിന് നന്ദിയൊന്നുമില്ല. കിട്ടാത്ത 5000ൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോവും നമ്മൾ. പക്ഷേ ആ 5000 എങ്ങാനും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുവോ? ഒരു നേരം പള്ളിയിൽ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കിട്ടുമോ? ഞാൻ എൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഒഴുകും അല്ലേ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അപ്പം അതും എന്താണ്? വഅസ അൻ തക്റഹു ശൈഅൻ വഹുവ ഖൈറുൽ ലക്കും വഅസ അൻ തുഹിബ്ബു ശൈഅൻ വഹുവ ശർറുൽ ലക്കും. അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നന്മയായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മയായിരിക്കും. അതാണ് അള്ളാഹു തന്നതും അള്ളാഹു തരാതെ നിർത്തിയതും അനുഗ്രഹമാണ്. വ അമ്മാ ബിനിഅമത്തി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. സമയം കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ